Hello students, in today's lecture we are going to discuss about female reproductive system. That we know female reproductive system is classified into the three parts, right? First one was primary sex organ, which is ovary. Second one is accessory glands, or we can say the accessory sex organ. In that accessory sex organ त्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर केले होते ते होते ओविडक्ट, uterus, then further cervix, vagina and certain vestibular glands, and the third part is external genitalia in female, and that is what our today's topic, which is external genitalia in female. मागचे सर्व लेक्चर्स यांचा रेफरन्स लावायचा आणि क्लासिफिकेशन कसं आहे तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या शेवटच्या फेजमध्ये आलो आहे आपण, विच इज एक्सटर्नल जेनायटेलिया इन फिमेल. सो लेट स्टार्ट विथ दॅट. In external genitalia of a female, it consists of two parts. First one is vulva and second one is mammary glands. So in today's topic we are going to discuss about that vulva and what other parts togetherly considered as external genitalia in female. So let's start with this. External genitalia. Now, external organ of a female. आता आपण फिमेलच्या एक्सटर्नल ऑर्गन बद्दल बोलतो. The external organ or the external genital organ of a female, which include parts, and these parts which are what we can say, these parts are external to the vagina and collectively known as vulva, or we can say एक टर्म वापरली तिथे, त्या टर्मला पण कन्सिडर करणार आहोत, ती आहे पुडेंडम. नवीन टर्म आहे. सो आपण स्टार्ट करतोय. काय सांगितलं आपल्याला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा थर्ड पार्ट एक्सटर्नल जेनायटेलिया. एक्सटर्नल जेनायटेलियामध्ये कोण येतात? सो लेट स्टार्ट विथ दिस. एक्सटर्नल genital organ of a female includes or include parts which are external to the vagina, and collectively known as vulva or pudendum. बघा, इट्स न्यू टर्मिनॉलॉजी, पुडेंडम. आता MCQ मध्ये जर आपण पाहिलं तर बऱ्याच वेळेला इन्स्टेड ऑफ vulva they may ask pudendum, and that pudendum is nothing but it is person's external genitalia, and especially in women. फिमेल मध्ये जो काही त्यांचा एक्सटर्नल जेनायटेलियाचा पार्ट आहे, आयदर इट इज नोन ॲज vulva or it is also known as pudendum. So this pudendum, it's a new term. काय आहे ही? Person's external genitalia, and specially in case of female, स्पेशली फिमेलचं जे एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन असेल त्यांना काय म्हणणार आहोत आपण? त्यांना आयदर म्हणूयात आपण पुडेंडम किंवा त्यांनाच आपण म्हणणार आहोत वल्वा. नाव दिस एक्सटर्नल जेनायटेलिया पार्ट or this pudendum or the vulva part further consist of certain parts. So which are they? First one we are going to consider vestibule, then labia minora, then clitoris, then labia majora, then mons pubis, and last one is accessory duct or the accessory gland, or we can say vestibular gland, or we can say एकतर आपण काय काय म्हणणार, accessory gland आहेत त्या हेल्प करतात, vestibular gland म्हणणार, किंवा त्याला एक नाव पाहिलं होतं ते होतं Bartholin's gland, and these all topic includes under the vulva, and that vulva it is nothing but the external genitalia.
टॉपिक सिम्पल आहे. नावं आणि टर्मिनॉलॉजी याच्यावरती आपला फोकस असला पाहिजे. एक्सटर्नल जेनायटेलिया समजले. बेसिकली हे सर्व ऑर्गन एक्सटर्नल आहेत किंवा एक्सटर्नली प्लेस्ड आहेत विथ रिस्पेक्ट टू द वजायना. आता हा पार्ट आठवतोय का तुम्हाला? आपण हे अशा टाईपचं पाहिलं होतं. हे असं बुलचं स्ट्रक्चर आपण रफलीच कन्सिडर करतोय. याला सुद्धा काय होते ही आपली, हे अशा टाईपचं आपल्याला एक स्ट्रक्चर गेलं. थोडंसं आपण याला हायलाईट करूयात. स्ट्रक्चर काय सांगते आपल्याला? इट्स अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अँड व्हॉट वी हॅव ड्रॉ हिअर इट इज स्ट्रक्चर ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता मी याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचे 3 पार्ट करून दाखवणार आहेत आणि जे आपण आजचे पार्ट घेणार आहोत नक्की हा पार्ट कुठे असणार आहे त्याची एक ओळख करून घ्यायची. So roughly when we consider the female reproductive system, so structurally it looks like this, right? आता आपण पहिला जो मेजर पार्ट पाहिला होता, that means female reproductive system, they consist the primary sex organ and that primary sex organ it is situated over here along with the help of ligament, and this ligament is generally known as ligament ovarian or the ovarian ligament. ही होती आपली ओव्हरी. सेम वेमध्ये आपण इथे पण याला कन्सिडर केलं. एवढ्यासाठी कन्सिडर करणार आहोत कारण आपल्याला हे सगळे पार्ट कोण कोण कुठे कुठे कशा पद्धतीने प्लेस आहेत यांना कन्सिडर करायचं. सो इट्स अ प्रायमरी सेक्स ऑर्गन विच इज ओव्हरी. ओव्हरी कळाला. आता सेकंडरी टप्प्यामध्ये येऊया. सेकंडरी टप्प्यामध्ये आपण हा सांगितला होता. फर्स्ट इट्स अ फेलोपियन ट्यूब. सेकंड वी हॅव कन्सिडर्ड युटेरस. देन थर्ड वन इज cervix, where cervix shows the 2 opening. One opening towards the uterus, it is external orifice, आणि हा जो होता it get open towards the vagina, it is internal orifice. Now this part is vagina and that vagina further shows certain external parts and that external genitalia part is known as vulva. That means that vulva region it is totally present at this place. सो आपला आजचा टॉपिक त्याची प्लेसमेंट ती कुठे सापडणार आहे आपल्याला? ह्या प्लेसला. आणि मग आता आपण पाहणार आहोत की हे एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन आहेत हे फर्दर वल्वामध्ये अजून कोण कोण येतात ह्या सर्वांना वन बाय वन कन्सिडर करूयात. बिफोर दॅट लेट्स make a list of all such part which includes in this vulva or the pudendum, or we can say simply in a external genitalia of a female. So first one is vestibule. Vestibule, right? Second one is labia minora first. Then third one is clitoris. Clitoris. Fourth one is labia majora. Fifth one is mons pubis. And that sixth one, it is nothing but accessory gland, or we can say vestibular gland. Vestibular gland, or it is also known as Bartholin's gland. So in this way external genitalia in female, so accordingly this vulva part further get classified or togetherly it comprises with this 6 different part. Out of that the first one is it's a vestibule, second one labia minora, third one is clitoris, fourth one is labia majora, then fifth one is mons pubis, and the sixth one is it is actually assist for that reproductive system. That means it is accessory gland. assist करतात म्हणून accessory नाव आलं. वेस्टिब्युलच्या तिथे त्यांचं लोकेशन आहे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इट इज ऑल्सो नोन ॲज वेस्टिब्युलर ग्लँड अँड इट ॲक्च्युली that name has given after the scientist Bartholin's gland. हे 6 लक्षात राहिलेत पार्ट. आता वन बाय वन ह्या सगळ्यांना कन्सिडर करूयात. इथे एक इंटरेस्टिंग थिंग अशी आहे, इथे नेम आलेत पहा, लेबिया आला, लेबिया आला, आणि हे लेबियम वगैरे हे आपल्याला कॉक्रोचेसमध्ये हे वर्ड गेले, म्हणजे ते रिप्रेझेंट करत होते लिप्सला, राईट.
सेम वे मध्ये लेबिया मायनोरा और लेबिया मेजोरा, these two parts they are structurally they are a pair of fold, skin fold, but again they somewhat looks like a leaf structure. म्हणजे एकावरती एक फोल्ड अशा पद्धतीने दिसतात, सो त्याच्यावरून त्याचं नाव लेबिया मायनोरा. म्हणजे हे फोल्ड कसे आहेत, स्मॉल आहेत, स्मॉलर, आणि इनर जे फोल्ड आहेत लेबिया मायनोरा, आणि जे लार्ज आहेत आणि सर्वात आउटसाइडला आहेत, ॲक्च्युली दे फॉर्म द बाउंड्री वॉल ऑफ दॅट वल्वा और द वेस्टिब्यूल. इट इज कॉल्ड ॲज द लेबिया मेजोरा. अँड देन वन बाय वन आपण ह्या सर्वांना कन्सिडर करूयात. इथपर्यंत समजतंय? लेट स्टार्ट विथ दिस. हा पार्ट आपल्याला समजला आहे, ह्यांचे क्लासिफिकेशन करून घेतलेत. आजचा आपला मेजर फोकस कुठे आहेत, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट. दॅट मीन्स दॅट ऑल सच पार्ट्स विच आर एक्सटर्नल टू द वजायना. सो हियर वी विल गोइंग टू सी ओनली वजायनल ओपनिंग, नॉट वजायना. आजच्या टॉपिकमध्ये पाहताना आपल्याला काय दिसणार आहे, ओपनिंग दिसणार आहे, आणि ती ओपनिंग स्टार्ट होणार आहे आपल्या वेस्टिब्यूलपासून. लेट स्टार्ट विथ दिस. आपण याला थोडंसं वाईप करूयात आणि स्टार्ट करूयात. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करूयात आपण वेस्टिब्यूलपासून. आता काय असतात हे वेस्टिब्यूल, डायग्रामॅटिकली कन्सिडर करणार आहोत. पहिल्यांदा आपण थेरॉटिकली जाऊयात की हे नक्की काय आहेत. इट इज अ मेडियन व्हर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा. काय आहे, इट इज ए मेडियन व्हर्टिकल डिप्रेशन्स ऑफ वल्वा. आय रिपीट, वल्वाचे हे सगळे पुढचे पार्ट आहेत, हे सगळे पार्ट एक्सटर्नली प्रेझेंट आहेत टू द वजायना. आता त्यांच्यामध्ये मेडियन माहिती आपल्याला, आपण ज्याला मध्यका म्हणतो, मेडियन व्हर्टिकल म्हणजे उभा, आणि हे डिप्रेशन आहे. डिप्रेशन म्हणजे कशा पद्धतीने फॉर्म होतात, म्हणजे जर मला दाखवायचं असेल सो आपण असं कन्सिडर करूया. हा असा सेंट्रली आपल्याला फॉर्म झालेला दिसतो, सेंट्रली प्लेस्ड आहे, मेडियन कन्सिडर केला, दिसताना हा व्हर्टिकल दिसतोय. मी जर असा ड्रॉ केला असता तर तो थोडासा हॉरिझॉन्टल वेमध्ये झाला असता. सो इट्स अ व्हर्टिकल मेडियन, और वी कॅन से इट्स अ median vertical depression of vulva. So it is nothing but the vestibule. Just label it first, vestibule, right? Now this vestibule, they encloses the two opening. It encloses the two openings. Out of that, first one is urethral opening and second one is vaginal opening. Right? So काय करूयात आपण, ह्या दोन्ही ओपनिंग तिथे कुठे दिसतात, अकॉर्डिंगली त्यांनाही पाहूयात. सो फर्स्ट हियर विल ड्रॉ वन ओपनिंग लाईक दिस. आता हे एवढे मोठे नसतात, पण आपण त्याला काय केलं, थोडंसं त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे थोडंसं एनलार्ज करून पाहतोय. सो दिस ओपनिंग इज नोन ॲज युरेथ्रल ओपनिंग. युरेथ्रल ओपनिंग, राईट? अँड द सेकंड ओपनिंग इज, it somewhat look like this, and that second opening is nothing but the vaginal opening. बघा काय काय पाहतोय आपण. Then this vaginal opening, it partially closes with a membrane, and that membrane is known as hymen. Vaginal opening, vaginal opening partially closes with a membrane, and that membrane is known as hymen. याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे, हे हायमन असतं काय? ठीक आहे. सो आपण काय करूयात, त्याच्यावरती जो मेम्ब्रेन आहे तो मेम्ब्रेन अशा पद्धतीने दाखवायचा प्रयत्न करूयात. इथे तुम्हाला अशा पद्धतीने काहीतरी एक कवरिंग, एक पार्शली क्लोज असतात किंवा एक असा थीन असा मेम्ब्रेन प्रेझेंट असतो, अँड दॅट मेम्ब्रेन इज नोन ॲज दी हायमेन.
Now, this vestibule consists of pair of two fold, or we can say the two pair of gland, which is nothing but the vestibular glands. So this vestibule, they consist of pair of ग्लँड्स, ज्यांना आपण डिटेलमध्ये कुठे पाहणार आहोत, जेव्हा आपला वेस्टिब्युलर ग्लँड किंवा बार्थोलिन्स ग्लँड येणार ते पाहणार, पण पोझिशनली यांच्यामध्ये हे प्रेझेंट दिसतात इदर साइड ऑफ दॅट वेस्टिब्यूल. सो दे कन्सिस्ट ऑफ पेअर ऑफ ग्लँड्स अलॉंग विथ, किंवा असं म्हणूयात आपण पेअर ऑफ फोल्ड, पेअर ऑफ स्किनी फोल्ड अलॉंग विथ द सिबॅशियस ग्लँड. आता हे जे पेअर ऑफ फोल्ड आहेत, म्हणजे आपण कुणाबद्दल बोलतोय, दिस पेअर ऑफ फोल्ड, दॅट मीन्स वन पेअर ऑफ फोल्ड ऑफ लेबिया मायनोरा अँड द सेकंड पेअर ऑफ फोल्ड विच इज रिलेटेड टू द लेबिया मेजोरा. म्हणजे हे दोन पार्ट, म्हणजे हे दोन आहेत त्यांच्याकडे, प्लस त्यांच्या व्यतिरिक्त अजून ग्लँडसुद्धा प्रेझेंट दिसणार आहे, ती सुद्धा पेअर ऑफ ग्लँड असते. शिबॅशियस आहे म्हणजे सर्टन सिक्रिशन करणार, म्हणजेच ते फर्दर काहीतरी ल्युब्रिकेशनला हेल्प करणार. सो त्यांचे रोल आपण पुढे पाहणार आहोतच. सो इट कन्सिस्ट ऑफ पेअर ऑफ फोल्ड. मग ह्या पेअर ऑफ फोल्डला आपण पुढे कन्सिडर करणार आहोत. कसे पेअर ऑफ फोल्ड आहे, स्मॉल आणि इनर असणारा काय आहे, आणि जो आउटर मोस्ट असणारे जो वल्वाची बाउंड्री वॉल फॉर्म करेल तो काय असणार आहे, मेजोरा. आणि मग दोन्ही बाजूंना इथे सिच्युएटेड असणाऱ्या ह्या ज्या काही ग्लँड आहेत ह्यांना म्हणणार आहोत आपण, इट इज वेस्टिब्युलर ग्लँड. वेस्टिब्युलर ग्लँड. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वेस्टिब्युलर ग्लँड बट लिटिल लेटर. सो लेट स्टार्ट. आता हा झाला आपला वेस्टिब्यूलचा पार्ट. वेस्टिब्यूलचा पार्ट समजलाय. आपण काय काय सांगितले, फर्स्ट सांगितले इट्स अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा. सो आपण सर्वात पहिल्यांदा काढलेली डायग्राम ही काय डिनोट करते आपल्याला, वल्वाचं सेंट्रली प्रेझेंट असणारं अशा टाईपचं डिप्रेशन. आता आपण ह्याला हे थोडं ओपन फॉर्ममध्ये दाखवलेत, अशा पद्धतीने असतात. इट एन्क्लोजेस द टू ओपनिंग. सो हिअर these are the two opening. The first opening is urethral opening, and that urethral opening, it is responsible for the secretion of urine. So urination pass होण्यासाठी urethral opening. Second one सांगितली vaginal opening. That means जो वजायनाचा ओरिफेसचा जो पार्ट होता, it get open to the vaginal opening, and that we know that vaginal opening, it is responsible for the menstrual cycle. That means they help for the menstrual, or they help as a menstrual canal. Then second one as a birth canal. आणि थर्ड सांगितलं होतं आपण ड्युरिंग द पर्च्युरेशन. दॅट मीन्स बेबीचा बर्थ येतो तेव्हा सुद्धा जो ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल असतो तो असतो वजायनल ओपनिंग. छोट्या छोट्या गोष्टी ह्याला लक्षात ठेवतात, कारण याच्यावरती MCQ विचारले जातात. तो ओपनिंगबद्दल कळालं. वजायनल ओपनिंग जी आहे त्याच्यावरती अर्ली फेजमध्ये एक थिन मेम्ब्रेनचं पार्शली किंवा बऱ्याच वेळेला संपूर्ण एक कवरिंग असतं, मेम्ब्रेनचं कवरिंग, अँड दॅट मेम्ब्रेन कवरिंग इज नोन ॲज हायमेन. हा जो काही एक लायनिंगवाला पार्ट दाखवला आपण, इट इज नथिंग बट हायमेन. अलॉंग विथ दॅट दे आर कन्सिस्टिंग the two pair of fold, skinny fold, along with the sebaceous gland. So let's start with that स्किनी फोल्ड. सो आपण सेकंड स्किनी फोल्डकडे जाऊयात. हा पार्ट वाईप करूयात त्याच्यासाठी. ओके. सो सेकंड काय कन्सिडर करूयात आपण, लेबिया मायनोरा. आता आपल्याला हे दोन्हीही वर्डचे मिनिंग लक्षात ठेवायचे. लेबिया दॅट मीन्स इट सम वॉट लुक्स लाईक अ लिप. कॉक्रोचेसमध्ये आपल्याला लेबियम, लेब्रम हे वर्ड्स गेले. दॅट मीन्स हे जे फोल्ड असतात हे दिसताना कसे दिसतात आपल्याला, लिप्सप्रमाणे दिसतात. मायनोरा दॅट मीन्स मायनर. मायनर दॅट मीन्स स्मॉल. म्हणजे हे कसे आहेत, दे आर इनर ॲज वेल ॲज द स्मॉलर फोल्ड्स. स्मॉलर फोल्ड means what? This vestibule consists of one more pair of thin, or we can say fleshy fold, and that fleshy fold called as labia minora, which is inner to the labia majora. So let's mention it.
काय सांगितलं आपण? इट इज वन मोर पेअर ऑफ स्किन fold present inner to the labia majora, राईट. आता हे कुठे प्रेझेंट असतील आपण ह्यांनाही पाहूयात कसे असतील. आणि आता हा इनर सांगितलाय म्हणजे याच्या बाहेर एक लेअर दिसणार आहे. ठीक आहे. आता हा जो काही बाहेरचा अजून एक कवरिंग दाखवला आहे हा ॲक्च्युली इन फॉर्ममध्ये आहे म्हणजे हा इनर साईडला प्रेझेंट आहे आणि याला नाव देतोय आपण लेबिया मायनोरा. आता ह्या लेबिया मायनोराच्या बाबतीत दोन एक अजून न्यू थिंग्स आहेत. एक म्हणजे त्यांचा अँटेरियर जो एंड आहे तो आणि एक म्हणजे त्यांचा पोस्टेरियर एंड आहे तो. आता याच्यामध्ये अजून एक नवीन टर्म येणार आहे. जशी आपल्याला इथे एक टर्म गेली होती पहिल्यांदा वल्वामध्ये, काय होती ती? पुडेंटम. लक्षात ठेवताय. देन सेकंड जी टर्म आहे त्याच्याबद्दल बोलूयात. दिस लेबिया मायनोरा मर्ज अँड फॉर्म पोस्टेरियर एंड. इट इज फोर्चेट. मी काय म्हणते हे समजलं नसेल याच्यातही दाखवणार आहे आणि प्लस आपण थोडंसं रिटन फॉर्ममध्ये सुद्धा पाहणार जेणेकरून तुम्हाला समजायला इझी होईल. मी असं सांगितलं हे जे काही लेबिया मायनोरा आहेत हे मर्ज होतात. म्हणजेच काय, हे दोन बाजूचे दोन आहेत ना, म्हणून आपण काय म्हणतो पेअर ऑफ फोल्ड. पेअर म्हणजे दोन. कसले फोल्ड आहेत? स्किनचे फोल्ड आहेत. एकावरती एक स्किन कशी फोल्ड होते. सपोज मला याच्या बाबतीत दाखवायचे असेल तर ही स्किन काय होते बऱ्याच वेळेला ह्या स्किनचे हे जे काही एकावरती एक आलेले फोल्ड अशा फॉर्ममध्ये असतील. सो दीज आर नथिंग बट दी पेअर ऑफ स्किनी फोल्ड अँड दे मर्ज. आता याच्यामध्ये कोणता पार्ट सांगितला माहिती आहे? एक सांगितला आहे पोस्टेरियर आणि एक सांगितला आहे अँटेरियरचा पार्ट. अँटेरियर म्हणजे हा नेहमी कुठे असतो? फ्रंटचा म्हणजे पुढचा. आणि पोस्टेरियर म्हणजे कोणता असतो? बॅकचा. So these labia minora they merge and form the structure of fourchette. आपण याला मेन्शन करतो आणि ती टर्म पण पाहणार आहोत. They merge at posterior end and form fourchette or chete असंही आपण त्यांना म्हणू शकतो. fourchette ही एक नवीन टर्म आली आहे. सो आपला फोकस इथे असला पाहिजे. आता हे जे काही लेबिया मायनोराचे फोल्ड होते हे मर्ज झाले आणि मर्ज होऊन त्यांनी काय केलं? त्यांनी पोस्टेरियर एंडला एक स्ट्रक्चर तयार केलं अँड दॅट स्ट्रक्चर इज नोन ॲज द फोर्चेट. व्हॉट इज मीन बाय दॅट फोर्चेट? फोर्चेट मीन्स इट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन विच गेट फॉर्म ॲट द बॅक ऑफ वल्वा. एक्सटर्नल जेनेटेलिया म्हणजे वल्वा. वल्वाच्या बॅक साईडला लेबिया मायनोरा हे काय होतात? मर्ज झाले, एकाला एक येऊन भेटले आणि तिथे त्यांनी जे स्ट्रक्चर तयार केले दॅट स्ट्रक्चर इज फोर्चेट. आणि हे कुठे तयार झालंय? पोस्टेरियर एंडला म्हणजेच वल्वाच्या बॅक साईडला. याला लक्षात ठेवतात. आता पोस्टेरियर असं असेल तर मग अँटेरियरला कसं असेल? आता हे सर्व पुढे अँटेरियरला एक स्ट्रक्चर तयार करतात आणि ह्यांच्याबद्दल सुद्धा आपण बोलणार आहोत. म्हणजे एक बॅक साईडला असेल तर ते झालं पोस्टेरियर आणि एक थोडंसं पुढे असेल त्याला आपण कन्सिडर करणार आहोत. तो असणार आहे आपला अँटेरियरचा पार्ट. आता हे मात्र कसे तयार होतात आणि काय फॉर्म होतात याच्याबद्दल थोडंसं बोलूयात आपण. दीज आर ऑर दे आर अँटेरियरली फॉर्म हुड like covering and this hood like covering is known as clitoris and this clitoris it is the third part which comes under the external genitalia of female. आता आपण ह्याची पोझिशन बघायला जाऊयात. हा जो काही इथला पार्ट असतो मी हा पोस्टेरियरचा सांगितला म्हणजे हे जे दोघे होते हे मर्ज झाले, फोर्चेटे फॉर्म झाले. आता अँटेरियरच्या पार्टबद्दल जर बोलायचं असेल तर आपण त्याला म्हणणार आहोत हे काय झाले दोन्ही पण अँटेरियरली त्यांनी एक हुड लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म केलं आणि हे जे स्ट्रक्चर असतं त्याला आपण इथे ह्या फॉर्ममध्ये कन्सिडर करणार आहोत. आणि हा आहे पार्ट तो म्हणजे क्लिटॉरिस. हा क्लिटॉरिस कुठे फॉर्म झाला आहे हे समजतंय का? हा जो पार्ट आहे आपण ह्यालाच कन्सिडर करूयात. येल्लो वन जो आहे तो
हा जो पार्ट आहे ह्या रिजनमध्ये, आता आपण हे रफली दाखवतो. इट इज अँटेरियर रिजन, इट इज पोस्टेरियर रिजन. पोस्टेरियरला लेबिया मायनोराने काय तयार केलं, फोर्चेटे. हेच अँटेरियर रिजनला इथे, आता दाखवताना मी काय करणार आहे माहिती का, हानी इथे असा हा हुड लाईक कवरिंग फॉर्म केला. सो आपण ह्याला इथे अशा पद्धतीने दाखवूयात. ठीक आहे, ह्यांच्यापासूनच तयार झालं आहे आणि ह्याला नाव देणार आहोत क्लिटॉरस. म्हणजे आपला पुढचा थर्ड वन पार्ट याच्यामधला येईल क्लिटॉरस. हे समजते का? सिंपल. काय सांगितलं, लेबिया मायनोरा. लेबिया मायनोरा हे स्किनी फोल्ड सांगितले, एक सिंगल पेअर सांगितले, दोन्ही बाजूंनी आले. दुसरं सांगितलं पोस्टेरियरला ते मर्ज झाले, त्यांनी फॉर्म केला फोर्चिटे. सिंपल. अँटेरियर रिजनला त्यांनी असं हुडसारखं, हुड असतं की नाही, हुडसारखं कवरिंग एक तयार केलं आणि ह्याला नाव देणार आहोत क्लिटॉरिस. म्हणजे आपला पुढचा टॉपिक आला क्लिटॉरिस. सो लेट स्टार्ट विथ द क्लिटॉरिस. आता हे आहेत काय, क्लिटोरिस इट इज नथिंग बट द इरेक्टाइल टिश्यू. बट बिफोर दॅट इट इज अ सॉफ्ट कोनिकल अँड sensitive projection lying at the anterior end of labia minora. अँटेरियर म्हणजे वरचा. आता आपल्याला समजलं यांची लिंक लागली लेबिया मेजोरा आणि क्लिटॉरिसचा. आता दिसताना त्याने हुड लाईक दाखवलं होता, म्हणजे आपण हुड अशा पद्धतीने फॉर्म केला होता, राईट. अँड दॅट हुड लाईक स्ट्रक्चर हिअर वी आर गोइंग टू कन्सिडर इन कोनिकल शेप. सो इट इज कोनिकल, इट इज सॉफ्ट इरेक्टाइल टिश्यू. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लिटिल लेटर. सो इट्स अ कोनिकल ॲज वेल ॲज द सेन्सिटिव्ह प्रोजेक्शन विच आर लाईंग, कुठे प्रेझेंट आहे, ॲट द एंड ऑफ anterior part of labia minora. Now as we have mentioned, it is erectile tissue. It's a erectile tissue. आता erectile tissue again they are showing pair of erectile tissue. एकच टिश्यू आहे पण ह्या दोन आहेत म्हणून पेअर ऑफ टिश्यू. अँड द नेम ऑफ दिस इरेक्टाइल टिश्यू इट इज कॉर्पोरा cavernosa. And again these tissues are quite familiar to all of us. आता आपण ह्या टाईपच्या टिश्यू आपल्याला फॅमिलियर आहे जेव्हा आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पाहिली होती तेव्हा. इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वी हॅव सीन दॅट इरेक्टाइल टिश्यूज आर प्रेझेंट इन पेनिस. So one pair of this corpora cavernosa and the single erectile tissue which is known as corpora musculosa. म्हणजेच मसल्सनी फॉर्म झालेलं आणि दुसरं होता कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा. म्हणजे हे सिमिलर झालं मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये. दॅट मीन्स दिस क्लिटॉरिस इट इज होमोलॉगस. अगेन इम्पॉर्टंट, इट इज होमोलॉगस टू पेनिस. आता याच्यावरती MCQ विचारला जातो. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये असा कोणता पार्ट आहे जो होमोलॉगस आहे, दॅट मीन्स जो आपल्याला मेल ॲज वेल ॲज फिमेल दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये दिसेल. दे आर शोईंग दॅट कॉमन थिंग दॅट मीन्स द इरेक्टाइल टिश्यू. कोणत्या इरेक्टाइल टिश्यू होत्या, कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा. नाव लक्षात ठेवतोय अगेन याच्यावरती MCQ. कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा ह्या दोघांमध्ये प्रेझेंट दिसल्या. दॅट मीन्स इथे टर्म वापरली जाते दे आर होमोलॉगस. सो कोण कुणाला होमोलॉगस आहेत, इन केस ऑफ फिमेल दिस क्लिटॉरिस इट इज होमोलॉगस टू द पेनिस ऑफ और वी कॅन से इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. नेक्स्ट पार्ट कुठपर्यंत आलो आपण, क्लिटॉरिस. आता जाऊयात आपण लेबिया मेजोरा. इट्स लेबिया मेजोरा. आता आपण ह्याला काय सांगितलं होतं, मायनोरा, मायनर, स्मॉल. इनर आहेत जस्ट बिकॉज ऑफ पोझिशन वाईज दे आर प्रेझेंट इनर टू द मेजोरा. म्हणजे आतमध्ये होते आणि स्मॉल होते. मेजर आला, मेजर म्हणजे काय झाला, हा लार्ज किंवा मोठा कन्सिडर करूयात. सो अशा पद्धतीने आउटर साईडला प्रेझेंट असणारा, आउटर साईड ॲज वेल ॲज द लार्जर फोल्ड ऑफ स्किन इट इज नोन ॲज लेबिया मेजोरा. हे लक्षात येत आहे. सो लेट स्टार्ट विथ दिस. अगेन इट इज अ पेअर ऑफ फ्लेशी skinny fold which form
बाउंड्री ऑफ ए वल्वा और वी कॅन से द वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूलला बाहेरच्या बाजूने एक बाउंड्री तयार केल्याप्रमाणे जे स्किनचे फोल्ड आहेत हे थोडेसे मोठे आहेत, आउटर रिजनला आहेत किंवा पेरिफेरीला आहेत, म्हणून त्यांचं नाव झालं लेबिया मेजोरा. आता याला दाखवूयात आपण. ह्या बाजूला थोडासा अजून मोठा. आता आपण याला थोडासा अजून डार्कन फॉर्ममध्ये सुद्धा केला आहे जेणेकरून तुम्हाला दिसायला मदत होईल. हा जो बाहेरच्या बाजूला दाखवला हा संपूर्ण पार्ट, दोन्ही बाजूंना याचे फोल्ड असतात. ह्याला काय नाव देऊयात आपण? इट्स अ लेबिया मेजोरा. दिसले दोन्ही बाजूंना. आता हे आउटर मोस्ट रिजनला प्रेझेंट आहे, दॅट मीन्स डेफिनेटली दे आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. आणि एखादी गोष्ट कोणतीही आउटसाईडला प्रेझेंट असेल म्हणजे सर्वात पहिल्यांदा त्यांचं फंक्शन असतं ते म्हणजे प्रोटेक्शन. दुसरी गोष्ट ते काही ना काही इंटरनल जे पार्ट्स असतात त्यांना काय करून ठेवतात? सराउंड करून ठेवतात. सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस लेबिया मेजोरा. पोझिशन वाईज कुठे प्रेझेंट आहे कळाला. हे सुद्धा काय आहेत? पेअर फॉर्ममध्ये आहेत, म्हणजे दोन. काय तयार झालेत? हे स्किनचे जे फोल्ड असतात ते म्हणजेच तयार झालेला पार्ट, हा म्हणजेच काय आहे? लेबिया मेजोराचा. सो ह्यांच्या फंक्शनबद्दल बोलूयात आपण. द फर्स्ट फंक्शन, इट सराउंड्स अँड प्रोटेक्ट्स. इट सराउंड्स अँड प्रोटेक्ट to the inner part of vestibules or we can say vulva. ठीक है. Second, it encloses both the opening. कोणत्या दोन ओपनिंग बद्दल बोललो होतो? The first opening was urethral opening and second one vaginal opening. Vaginal opening, right? दोघांबद्दल पण बोललो. परत एकदा ह्यांना कन्सिडर करूयात. हा जो बाहेरचा पार्ट आहे, इकडून एक स्किनचा फोल्ड आला, इकडून एक स्किनचा फोल्ड आला, पेअर ऑफ फ्लेशी स्किन फोल्ड, राईट? ह्या दोघांनी पण काय केलं? सराउंड, म्हणजे त्यांनी सर्वांना झाकून घेतलं. आतमध्ये कोण कोण आहेत? मग आतमध्ये हे वेस्टिब्युलचे पार्ट आहेत, मग त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या दोन ओपनिंग आल्या, म्हणजे ह्या सर्वांना सराउंड केलं आणि प्लस प्रोटेक्शनचं काम सुद्धा कोण करतात? आउटरमोस्ट. फॉर एक्झाम्पल, in case of cell, again the outermost covering of that cell, in case of plant it is cell wall. So the role of that cell wall is protection of inner cell organelles as well as the other cellular substances. In case of animal cell, the outermost covering is cell membrane. In the same manner, in case of female reproductive system or in the external genitalia in female, the outermost covering or the outermost skinny fold are कुठे गेले आपले? लेबिया मेजोरा. म्हणजे हे सराउंड करणार, प्रोटेक्ट करणार. अजून त्यांनी कोणत्या दोन ओपनिंगला ॲक्च्युली कव्हर करतात? हे दोन मेजर ओपनिंग आहेत ते, यांच्याबद्दल बोललो आपण. इट इज युरेथ्रल ओपनिंग, अगेन हे कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत कळालं. आणि वजायनल ओपनिंग, तीन गोष्टींसाठी. एक सांगितलं आपण, इट ॲक्ट्स ॲज मेन्शुरल कॅनाल. सो जेव्हा मेन्शुरेशन बद्दल बोलणार तेव्हा आपण डिटेल पाहणार. देन सेकंड सांगितलं होतं आपण, ते होतं बर्थ कॅनाल. बर्थ कॅनलसाठी सुद्धा आहे. ॲज वेल ॲज इन्सॅमिनेशन, किंवा आपण असं म्हणूया टू ट्रान्सफर द मेल स्पर्म ॲट द साईट ऑफ फर्टिलायझेशन अगेन थ्रू दिस वजायनल कॅनल. हे महत्त्वाचे आहेत, त्याच्यावरती MCQ येतात, त्याच्यामुळे ते कोणत्या कोणत्या कारणांसाठी युजफुल आहेत किंवा कोणत्या कोणत्या वेसाठी ते ॲक्च्युली ॲज अ कॅनल म्हणून एक पाथवे तयार करून देतात, त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष असलं पाहिजे. सो हा झाला आपला लेबिया मेजोराचा पार्ट, राईट? आता कुठे जाऊयात आपण? मॉन्स प्युबिसला. फिफ्थ वन इज मॉन्स प्युबिस. आता हा मॉन्स प्युबिस पार्ट काय आहे? हा वर्ड आपण असं समजूयात, इट कम्स फ्रॉम द माउंटन. माउंटन कसे असे हाय असतात मोठे, तसा मॉन्स म्हणजे हा थोडासा एलिव्हेटेड पार्ट आहे. इट इज अ फ्लेशी एलिव्हेटेड पार्ट प्रेझेंट अबाव द लेबिया मेजोरा. मेजोराच्या वरती असणारा थोडासा फ्लेशी पार्ट, म्हणजे आपण याला अशा पद्धतीने कन्सिडर करूयात. इथे ह्या बाजूला असणारा हा जो काही असा एलिव्हेशनचा पार्ट आहे याला म्हटलं जातं इट इज मॉन्स प्युबिस. काय सांगितलं? मेन्शन करूयात आपण.
It is fleshy, elevated. It is fleshy, elevated part which are present above the labia majora. But it consists of म्हणजे कोण? This mons pubis and certain part of this labia majora they shows pubic hair. म्हणजे कोणता पार्ट? हा होता मॉन्स प्युबिसचा पार्ट आणि हे जे काही लेबिया मेजोरा आहेत त्यांचा वरचा पार्ट. सो दे आर शोईंग द प्रेझेन्स ऑफ हेअर अँड दॅट हेअर नोन ॲज प्युबिक हेअर. आणि यांच्याबद्दल आपण बोललो होतो SSC सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरमध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक्स in the age of puberty in male as well as female they are showing this such kind of characteristics. And the last part is accessory gland or vestibular gland or Bartholin's gland. आता ह्यांना आपण इथेच कन्सिडर करूयात. नावं लक्षात आली? ग्लँड कोणत्या कोणत्या आहेत त्या, राईट? 6-1 पार्ट ह्यांच्यामधला आयदर accessory gland or vestibular or Bartholin's gland. ठीक आहे, यांच्याबद्दल बोलूयात आपण. ॲक्सेसरी ग्लँड का? ह्या असिस्ट करतायत कशासाठी? जेव्हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही त्यांचं फंक्शन परफॉर्म करेल. नावात सांगितलं आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम म्हणजेच रिप्रोडक्शनसाठी हेल्प करणार आहेत. आयदर इन द फॉर्मेशन ऑफ दॅट सेकंडरी फॉलिकल असतील किंवा आपण ज्याला oocyte म्हणतो किंवा आपण त्याला हे म्हणूयात, आपण काय म्हणतो, आपण त्याला एक सेल म्हणतो, चालेल. त्यांच्यासाठी हेल्प करतात. प्रायमरी बेसवरती नाही आहेत, असिस्ट करतात, म्हणून ॲक्सेसरी ग्लँड. वेस्टिब्युलर रिजनच्या इथे प्रेझेंट आहे. आपण इथे त्यांचं लोकेशन दाखवलं होतं पहा, हे पिंक कलरचे जे आहेत ते. दॅट मीन्स इट इज नोन ॲज द वेस्टिब्युलर ग्लँड अँड दिस नेम आफ्टर द सायंटिस्ट, सो देअरफॉर नेम ॲज द बार्थोलिन्स ग्लँड. त्याच्यामुळे सुद्धा काय आलं हे बार्थोलिन ग्लँड. कसे आहेत? इट इज पेअर ऑफ ग्लँड. पेअर ऑफ ग्लँड प्रेझेंट कुठे आहेत? इट गेट ओपन्स इन टू द वेस्टिब्युल. ओपन कुठे झाले? वेस्टिब्युलमध्ये. इधर साईडला प्रेझेंट आहेत. आपण जेव्हा वेस्टिब्युलर ग्लँड हा टॉपिक पाहिला होता म्हणजे ॲक्सेसरी सेक्स ऑर्गन किंवा सेकंडरी सेक्स ऑर्गनमध्ये, त्याच्यामध्ये आपण असं पाहिलं होतं की वेस्टिब्युलर ग्लँडचे परत 2 टाईप. एक बार्थोलिन्स ग्लँड होती आणि एक होती स्किनी ग्लँड. ही जी स्किनी ग्लँड असते ती फक्त काय करते? सिक्रेशनचं काम करते किंवा आतमध्ये मॉइस्ट तयार ठेवण्यासाठी किंवा जस्ट मॉइस्ट एन्व्हायरमेंट क्रिएट करण्यासाठी प्रेझेंट असते. इथे प्रेझेंट असते ती वजायना ओपनिंगच्या आतमध्ये. आणि वजायनाच्या दोन्हीही बाजूंना किंवा वेस्टिब्युलच्या इदर साईडला पेअर फॉर्ममध्ये जे ग्लँड प्रेझेंट असतात त्यांना आपण म्हणणार आहोत वेस्टिब्युलर ग्लँड किंवा तिथं स्पेसिफिक नाव वापरलं जातं बार्थोलिन्स ग्लँड. इट इज ऑल्सो नोन ॲज आपण ह्याच्यामध्ये पाहिली होती मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये आपण पाहिली होती बल्बो युरेथ्रल. इथे नाव येतं त्यांचं बल्बो वेस्टिब्युलर. नाव पण म्हणजे लक्षात ठेवूयात आपण. इट इज ऑल्सो नोन ॲज बल्बो युरेथ्रल तर तिकडे होतं, इथे वेस्टिब्युलर. हा डिफरन्स आहे. वेस्टिब्युलर ग्लँड. अजून एक नाव सापडलं याचं. हे नंबर ऑफ जेवढे नेम्स असतील तेवढे सर्व आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत कारण अगेन त्याच्यावरती MCQ विचारले येतात. होमोलॉगस कोणते कोणते पार्ट आहेत त्याच्यावरती आपण परत एकदा बोलणार आहोत कारण फार इम्पॉर्टंट आहे. एक पॉईंट आपला इथला मिस झाला. हा जो लेबिया मेजोराचा पार्ट आहे इट इज होमोलॉगस टू द स्क्रॉटम ऑर द स्क्रॉटल सॅक. ह्याच्याबद्दल सुद्धा आपण बोलणार आहोत. क्लिटॉरिस झाला होता आपला, राईट. हे पण होमोलॉगस होते. हे पण होमोलॉगस फॉर्ममध्ये सांगितलेत. आणि प्लस ही जी काय बार्थोलिन्स ग्लँड आहे ही सुद्धा होमोलॉगस आहे टू द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. बोलूया. पेअर ऑफ ग्लँड प्रेझेंट होत्या. लोकेशन वाईज हे वेस्टिब्युलच्या इदर साईडला प्रेझेंट आहेत. ऑल्सो नोन ॲज बल्बो वेस्टिब्युलर. इन केस ऑफ मेल बल्बो युरेथ्रल. इन केस ऑफ फिमेल बल्बो वेस्टिब्युलर ग्लँड. अँड नो डाऊट दे सिक्रेट्स. काय सिक्रेट करतील? सर्टन सिक्रिएशन अँड दे ॲक्ट देअर सिक्रिएशन act as lubricants or they are useful for the lubrication during the copulation there or this gland secretion help during the copulation. So तिथे मात्र आपल्याला हे हेल्प करताना दिसून येतात.
आता आपण एक शेवटच्या फेजमध्ये ह्यांचे होमोलॉगस काय काय आहेत त्यांना कन्सिडर करूयात. बिफोर दॅट ह्या सर्वांचा एक पटकन रिकॅप कन्सिडर करूयात. आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनायटिलिया इन फिमेल, राईट. सो जे एक्सटर्नल पार्ट असतात फिमेलचे एक्सटर्नल टू द वजायना कलेक्टिव्हली नोन ॲज वल्वा. अजून एक टर्म पाहिली, टर्म कोणती होती? पुडेंडम. इट इज पर्सन्स एक्सटर्नल जेनायटिलिया अँड स्पेशली इन केस ऑफ वुमन. टर्म काय वापरायची? फक्त वुमनसाठी त्यांचे जे एक्सटर्नल जेनायटिलिया पार्ट आहेत त्यांच्यासाठी एक टर्म वापरली जाते, पुजेंडम. आजच्या टॉपिकमधली फर्स्ट टर्मवरती कायम लक्ष द्यायचं आपल्याला. सेकंड, दिस वल्वा फर्दर कन्सिस्ट ऑफ द 6 डिफरंट पार्ट. फर्स्ट वन वेस्टिब्यूल, सेकंड सांगितले लेबिया मायनोरा, देन क्लिटॉरिस, देन लेबिया मेजोरा, देन मॉन्स प्युबिस अँड लास्ट वन इज ॲक्सेसरी ग्लँड. ह्या सर्वांना आपण डायग्रामॅटिक वेमध्ये कन्सिडर करूया. सर्वात सुरुवातीला जी स्टार्ट केली होती आपण ती, हे काय आहेत? इथे डार्कन फॉर्ममध्ये करतात. हे आहेत आपले वेस्टिब्यूल. डन, हे झाले आपले वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल फर्दर एनक्लोजेस द 2 ओपनिंग. 2 ओपनिंग ज्या आहेत त्या ओपनिंगला सुद्धा आपण काय केलं? इथे पाहिलं. मग त्याच्यामधली ही एक वरती इथे एक ओपनिंग दिसली, याला नाव दिलं आपण युरेथ्रल ओपनिंग. त्याच्यानंतर खाली एक ओपनिंग दिसली, ह्याला ओपनिंगला आपण म्हटलं वजायनल ओपनिंग. वजायनल ओपनिंगच्या वरती मेम्ब्रेन आहे आणि ह्या मेम्ब्रेनला नाव दिलं होतं हायमन. वेस्टिब्यूलचं काम संपलं. त्याच्यानंतर फर्दर इथे ह्या बाजूला एक स्किनी फोल्ड दिसला आपल्याला, पेअर ऑफ फॉर्ममध्ये आहेत इथे आतमध्ये असणारा लेबिया मायनोरा. आता यांचे अँटेरियर आणि पोस्टेरियर एंड ह्या 2 गोष्टी पाहिल्या होत्या. पोस्टेरियर एंड मर्ज झाले, तिथे त्यांनी एक स्ट्रक्चर फॉर्म केला, एक दुसरी नवीन टर्म फोर्चेटे. फोर्चेटे मीन्स वॉट? इट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन प्रेझेंट ॲट द बॅक ऑफ वल्वा. एवढं लक्षात ठेवूयात किंवा फोर्चेटे हा वर्ड लक्षात ठेवूयात. पोस्टेरियरली मर्ज झाले. अँटेरियरली त्यांनी काय केलं? हुड लाईक एक स्ट्रक्चर किंवा कव्हरिंग तयार केलं आणि ह्याला नाव दिलं होतं आपण क्लिटॉरिस. संपला. क्लिटॉरिसकडे येऊयात. हे असे उभे राहतात अशा फॉर्ममध्ये किंवा अशा फॉर्ममध्ये, असे ट्रायंग्युलर फॉर्ममध्ये उभे असतात. इरेक्टाईल टिश्यू आहेत आणि टिश्यूंचं नाव आहे, टिश्यूंचं नाव लक्षात ठेवते, कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा. अँड जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट इट इज होमोलॉगस. पुढे बोलणार आहोत. हा संपला क्लिटॉरिस. देन त्याच्यानंतर क्लिटॉरिसनंतर आपण बाहेरच्या बाजूला हे जे आउटर मोस्ट कव्हरिंग सारखे दिसणारे पेअर ऑफ फोल्ड आहेत, इट इज लेबिया मेजोरा. सो याच्याबद्दल सुद्धा आपण बोललो. आता राहिला हा पार्ट वरचा, इट इज मॉन्स प्युबिस. मॉन्स म्हणजे आपण असं म्हणूयात की हा थोडासा एलिव्हेटेड फॉर्म आहे, जसा माउंटेनसारखा असतो तसा, आणि प्युबिक हेअर प्रेझेंट आहे. सो त्याच्यावरून त्याचं नेम तयार केलं गेलं असावं, मॉन्स प्युबिस. दे आर शोईंग द प्रेझेन्स ऑफ प्युबिक हेअर ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दॅट, on the either side of this vaginal opening, or we can say in vestibule, there are presence of pair of gland known as the, कुठे गेली आपली युरेथ्रल ओपनिंगच्या तिथे आपण यांना नाव दिलं, येस, इट्स अ वेस्टिब्युलर ग्लँड. इथे नाव दिलं पहा. सो यांच्याबद्दल सुद्धा बोललं. 2 होत्या ओपनिंग त्यांची, वजायनामध्ये होते किंवा वेस्टिब्यूल म्हणा चालेल, वेस्टिब्यूलमध्ये ते ओपन झाले. सिक्रेट काय करतात? सिक्रेशन कशासाठी हेल्पफुल आहे? ल्युब्रिकेशनसाठी. आता एकदा होमोलॉगसच्या 3 ज्या टर्म्स आहेत त्यांना एकदा कन्सिडर करूयात, म्हणजे आपला आजचा पार्ट ओके. बघा याच्यावरती थोडासा फोकस करताय, काय इम्पॉर्टंट आहे ते. आता फक्त होमोलॉगस पार्ट कोणते ह्यांच्याबद्दल बोलतो ना. इन फिमेल आणि इथे कन्सिडर करूयात मेलमध्ये. पहिला आपण बोललो होतो जो क्लिटॉरिस फॉर्म आहे तो. क्लिटॉरिस हा जो इथे दिसणारा पार्ट होता तो, ह्यांच्यामध्ये जे इरेक्टाईल टिश्यू आहेत, टिश्यूंचं नाव होतं कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा. इट गिव्स द सेम स्ट्रक्चर और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन इन द सेम मॅनर विच इज प्रेझेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. कुणामध्ये? पेनिसमध्ये. सो ह्या दोघांमध्ये होमोलॉगस कनेक्शन दिसून येतं. दुसरं आहे ज्याला आपण बोलणार आहोत ते आहे फिमेलमध्ये जर आपण लेबिया मेजोराचा पार्ट जर कन्सिडर केला तर हा पार्ट होमोलॉगस असतो स्क्रॉटम ऑर द स्क्रॉटल सॅक सारखा. दोघांचे जे मटेरियल असेल होमोलॉगस फॉर्ममध्ये दिसतात. किंवा जो क्लिटॉरिस असतो याच्याबद्दल अजून एक स्टेटमेंट सांगितलं जातं, दिस क्लिटॉरिस आर दी काय म्हणतो त्याला आपण, वेस्टिजियल ऑर्गन कसे असतात तसे वेस्टिजियल ऑर्गन आहेत पेनिसचे.
म्हणजे काय म्हणूयात की जो पेनिस होता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये तो रिड्यूस झाला आणि अशा पद्धतीने क्लिटोरिस फॉर्म, म्हणजे यांचं कनेक्शन दाखवतात. फक्त आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं की हे होमोलॉगस आहे. आणि थर्ड वन, ह्यांच्यामध्ये कोणती ग्लँड होती? बल्बो युरेथ्रल. तीच, सॉरी हां, हे मेलच्या बाबतीत आहे ना, सो आपल्याला इथे काय करावं लागेल? वेस्टिब्युलर, बल्बो वेस्टिब्युलर. मग यांच्यामध्ये काय असेल ती? बल्बो युरेथ्रल. आता अजून यांची नावं आहेत. दे आर ऑल्सो नोन ॲज, यांचं नाव होतं बार्थोलिन्स ग्लँड, whereas in case of male they are also known as Cooper's gland. Again this part is ultra important, याच्यावरती MCQ येतोच. So this is all about the external genitalia in female. One part is remaining which is mammary gland. That mammary gland part we will take up in our next lecture. Thank you.